নমস্কার, আমি নিলয় মুখার্জি, ভরদ্বাজ গোত্র। আজকে এই উপলক্ষে মোটামুটি বলতে পারেন আমার কেন্দ্রিক সব রকমের সেলিব্রেশন হচ্ছে। আমার ঋদ্ধির সঙ্গে যাত্রা শুরু হয়েছিল হঠাৎ করেই, যেমনভাবে অনেক যাত্রাই আমাদের জীবনে শুরু হয়। তো মাস্টার্সে যখন লখনৌ পড়তে গেলাম তখন থেকেই দেখা সাক্ষাৎ ফার্স্ট ইয়ারে, সেকেন্ড ইয়ারে বন্ধুত্ব আর একটু ঘন হয় এবং তারপরে এই সম্পর্কে আসি এবং তারপরে ইট হ্যাজ বিন লাইক দ্যাট। এখন আজকে এই দিনে দাঁড়িয়ে যদি অনেকের সাথে এই প্রশ্ন, অনেকের কাছ থেকে এই প্রশ্ন পেয়েছি ওভার দ্য ইয়ার্স, আর আজকেও কয়েকজন বন্ধুবান্ধব জিজ্ঞেস করছিল যে হাউ হ্যাজ দ্য জার্নি বিন। তো জার্নি তো অ্যাজ এভরি জার্নি ইজ, ইট গোজ থ্রু সার্টেন আপ সার্টেন ডাউনস। আমাদের জার্নিও সেরকমভাবেই খানিকটা গেছে এবং it is kind of an achievement for both of us to celebrate this day. Especially during the pandemic times or surviving the pandemic times, লোকজনদের একটা কারণ দেওয়া, লোকজনদের একটা অজুহাত দেওয়া, আমি জানি না অজুহাত সেটা ঠিক কি না, ঘর থেকে বেরিয়ে সবাই একজোট হয়ে একটু আনন্দ ফুর্তি করে একটা দিন একটা রাত মজা করে খেয়ে দিয়ে কাটানো, এই জানা পরিচিতি ভালোবাসা লোকজনদের মধ্যে। তো সেই আর কি, ঋদ্ধি কি আর বলবো, সে তো পছন্দ হয়েছে বলেই একসঙ্গে থাকবো, একসঙ্গে দিন জীবন কাটাবো এটা ভেবেছি এবং সেই ভেবেই এই যাত্রায় এগিয়েছি। তো দেখা যাক, এই আর কি। নমস্কার।
Sammy. I'm Riddhi and Niloy's college friend. Hi, I'm Anu Mitra. I'm Riddhi and Niloy's college friend. G for Shandila Gutra. I have known Niloy from school, and then I met Riddhi when I was in Lucknow in 2019, or was it 2018? I don't remember exactly. But yeah, that's how I know all of them. Yeah, my name is Shubhadeep, and I got to know Riddhi during the pandemic when she was organizing a talk show in her college, and later I happened to know Niloy via. Yeah, so we know Niloy and Riddhi since college. I personally know Niloy since school, and more or less we know how The story started. So there were many moments wherein we saw how their relationship as such grew. Some very funny bits, right? Yeah. Some not so much. Yeah. But then one moment I really remember is that Riddhi used to go back to her place, Hostel. her PG, To right? her PG. And more often than not, Niloy would go drop her, and probably that was one moment wherein I think it all started out. So she used to call out, right? Yeah. She used to call out for rickshaw, and then rickshaw. Her voice was so low that even the rickshawala standing next to her couldn't hear it. Yeah. So basically, the job was Niloy's to call a rickshaw for her, and from there, I guess we guess that the relationship started to blossom. Yeah. Started to blossom.
started on a very professional angle where we had a common friend named Panchami who introduced both of us, and Riddhi had to find a speaker for a talk show in college where she was looking for someone who had an entrepreneurial background, and that's where I chipped in. And surprisingly, post that, the exchanges had been so frequent that I happened to know Niloy as well via her, and that's when we developed a strong bonding, both me, Niloy and Riddhi, and we used to exchange ideas, songs, stories and whatnot. So I would just like to share a very happy memory associated to this entire bike. It was 2019, just before the pandemic. It was one of the last times that I got to see Niloy and Riddhi. I was in Kolkata for a vacation, and I took Niloy and Riddhi out to this Atletico Kolkata. It used to be Atletico Kolkata back then. Atletico Kolkata was playing Bengaluru FC ISL in Yuva Bharati, and I took them to there. I think it was Riddhi's first experience watching a match in the stadium, and I lost my voice that night. I was screaming so loud, but that's one of the most happiest memories that I have with them. তো আমরা ম্যামের স্টুডেন্ট, আমি সিদ্ধার্থ, এ হচ্ছে সত্যাদ্রি। তো আমরা লাইক ম্যাম জয়েন করেছেন তখন 2019, আর ওইটা আমাদের থার্ড ইয়ার ছিল কলেজে, ব্যাচেলার্সে পেয়েছি খুব কম টাইম কলেজে মানে অ্যাজ আ টিচার। তো তারপরে মানে আমাদের কলেজ ছাড়ার পর থেকেই মেন ম্যামের সাথে কথাবার্তা আলাপ পরিচয়, তখন আস্তে আস্তে মেনলি আমাদের বন্ডিংটা ওই টাইমে মানে প্যান্ডেমিকের টাইমটা। শি ইজ লাইক আ ওল্ডার সিস্টার, আর উনি আমাদেরকে নিজের ভাইয়ের মতো করে ট্রিট করে, নিজের স্টুডেন্ট কম, নিজের ভাইয়ের মতো করে ট্রিট করে। সেখান থেকেই আস্তে আস্তে বন্ডিং বাড়তে বাড়তে ম্যামের বাড়িতে যাই, সেখানেই দাদার সাথে আলাপ। আর সবার আগেই তো একটা খুব মিউচুয়াল ইন্টারেস্ট পেয়ে গেলাম আমাদের, ফুটবল, স্পেসিফিক্যালি ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। হারো মানে খেলা দেখা, ফিফা খেলা, আড্ডা সবই হয়নি। সেখান থেকেও বন্ডিংটা আরো স্ট্রং হলো। ম্যামকে তো আমরা মানে এখনো ম্যাম বলি ম্যামকে, দাদাকে ফার্স্ট দিনই দাদা বেশি আমরা স্যার কখনো বলতে পারি দাদা।
আমি রিদ্ধির গ্র্যাজুয়েশন থেকে বন্ধু, মেবি ওয়ান অফ আর বেস্ট ফ্রেন্ডস, অ্যান্ড অলসো আমাকে ভেরি লাভিংলি ওর মেয়ে বলেও ডাকে। সো ইয়া, দ্যাটস প্রিটি মাচ অ্যাবাউট মি। আমার নাম প্রজ্ঞা, আমি রিদ্ধিকে মাস্টার্স থেকে চিনি, আমাকে প্রজ্ঞা বলেই ডাকে, পোকা দিয়েও বলে অ্যাট টাইমস। ওটা মোস্টলি নিলয়ের এডিশন, বাট হ্যাঁ রিদ্ধি অলসো টেক হেল্প অফ দ্যাট সামটাইমস টু অ্যাড্রেস মি। আমি দুজনকেই চিনি অবভিয়াসলি ফ্রম দি সেম টাইম, দুজনের সাথেই আমি মাস্টার্সে একসাথে ছিলাম, অ্যান্ড হ্যাঁ তখন থেকে এখন অবধি টিল ডেট I am friends more with Riddhi, of course. So yeah, that's all. Hi, सुरभि, मैं रिद्धि की रूममेट थी ग्रेजुएशन टाइम में, तो बस वही अब रूममेट से अभी बहन। রিদ্ধিকে চিনি গ্র্যাজুয়েশন থেকে, নিলয়কে চিনতাম না, নিলয়কে ফার্স্ট আমি চিনি থ্রু ফোন, and Niloy was a very rude person back then. Maybe he still is, but not with me anymore. So but I've seen them through their journey. So after that, but now that we are here, we see this day, and back when I think of those days, so they've come a long way. So have we. Maybe our friendship, my friendship with Riddhi, of course, has blossomed over the years. Also with Niloy. So yeah, I guess that's about it. I'll just keep it short and sweet. So yeah, that's about it. Good luck to both of them, and yeah, that's it. Okay, so রিদ্ধি নিলয় দুজনেই ন্যাচারালি, যেটা আমি আগে বলছিলাম, দুজনেই আমার বন্ধু, কিন্তু রিদ্ধির সাথে মোস্টলি আমি ক্লোজ আসি বাই দি এন্ড অফ আওয়ার কোর্স, মানে কোর্সের স্টার্টিংয়ের দিকে উই ওয়ারন্ট দ্যাট ক্লোজ, বাট ইয়া গোয়িং ফরওয়ার্ড এন্ড যখন কোর্স শেষের দিকে তখন আই বিলিভ উই বিকেম মোর ক্লোজ। যখন আই ডু রিমেম্বার ডেজ, মানে আমি লাস্ট মোমেন্ট study kind of a person, and Riddhi is just the exact opposite. She is always up to date with her studies, and I believe everything possible. Whenever we meet, I believe ami jekhane mane wherever we disconnect hoye jay thik oikhan theke we start, and that is something I cherish about our friendship. And about Niloy, I think we have a very sweet friendship, I can say that. He's a very, I have found him a very happy-go-lucky person. So yeah, I would wish them all the very best, and মানে এটা তো হওয়ারই ছিল, and that's what is happening.
I am Bornomoy. Rimi and Niloy fondly call me Tapuda. First, coming to Riddhi first, we fondly call her Rimi. Ever since her childhood, she has really been a sweetheart for all of us, and since her Baligan Shikha Sadhun days, she has really made us proud. She is of a really jovial nature, and whenever we have spent time together, we have had a great fun time. And speaking about Niloy, from how much I got to know him, he seems to be a really nice guy, and we wish that Niloy and Rimi have a great time together. হাই, আমি টুম্পি, রিমির দিদি। রিমি আমার থেকে 4 বছরের ছোট, কিন্তু ও আমার থেকে ছোট না আমি ওর থেকে ছোট, সেটা ছোটবেলা থেকেই বোঝা যায় না। সবসময় বকে ঝোঁকে, এটা কর ওটা কর, মন দিয়ে পড়াশোনা কর, বকে ঝোঁকেই মোটামুটি চালায় আমাদের সবাইকে, শুধু আমাকে না, সব ভাই বোনদের সাথেই সেটা করে। অসম্ভব ভালোবাসে আমাদেরকে, আমরাও সবাই ওকে ভীষণ ভালোবাসি। আর ছোটবেলা থেকে একসাথেই মানুষ হয়েছে, একদিনও যেত না কিন্তু সন্ধ্যাবেলা ওর সাথে কথা হতো না। রোজ সন্ধ্যাবেলা দুজনের 8 ঘন্টা কথা একদম ঠিক। এখন আর হয় না, তাহলেও সবসময় ওর কথা মনে হয়। আর রিমির জন্মদিনটা আমাদের কাছে একটা খুব বড় সেলিব্রেশন ছিল। সব ভাই বোনেরা একসাথে হতাম, বেলুন ফাটানো, চকলেট কালেক্ট করা, সারা রাত জেগে গল্প করা, ভাই ফোটায় একসাথে বসে ভাইদের জন্য আমরা গিফট বানাতাম, ভীষণ মজা হতো। আমি রাজ, নিলয়দার রিমিদির সব থেকে ছোট ভাই। রিমিদিকে দিয়ে শুরু করব। ছোটবেলায় সবজি খাওয়াতো বসে বসে, চকলেটস খেতে যেত না, সবজি খাইয়ে যেত। রিমিদি হচ্ছে কেয়ারিং, লাভিং, সেন্সিটিভ, ইমোশনাল, তার কাটা অ্যান্ড সুইটেস্ট ঋদ্ধিশা। নিলয়দাকে কি বলি, ফার্স্ট টাইমই যখন দিয়েছিলাম মনে হয়েছিল এ তো ইউনাইটেড ফ্যানই হবে। ইউনাইটেড জার্সি পরে দাঁড়িয়েছিল ট্রেন স্টেশনে, তখনই বলেছিলাম এসে আমার ঝগড়া লাগবে, এভরি ডে লাগবে, এভরি টাইম লাগবে। বাট এখন আমরা ক্লোজ হয়ে গেছি। ইউনাইটেড ফ্যান তো বটেই, বাট একটা ক্লোজনেস এসছে, অ্যান্ড হি মেড মি রিয়েলাইজ নট অল ইউনাইটেড ফ্যান্স আর ভিএস। আর উই উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট, তোমাদের জোড়ি বেস্ট, তোমাদের জোড়ি সুইটেস্ট। আর আমরা চাই যে এরকম পার্টি আমরা এভরি টাইম পেতে থাকি, এভরি ইয়ারে, এভরি অ্যানিভার্সারিতে। থ্যাংক ইউ। আর নিলয়ের সাথে যখন রিমি প্রথম আমাকে কথা বললো, তখনই খুব ভালো লাগলো নিলয়কে। প্রথমে ভেবেছিলাম কেমন না কেমন পছন্দ করবে, পাগল একটা মেয়ে, সে কেমন ছেলেকে পছন্দ করবে, কিন্তু যখন কথা বললাম তখন দেখলাম ভীষণ ভালো নিলয়, আমাদের সবাইকে কি সুন্দর আপন করে নিল। এতদিন আমরা 8টা ভাই বোন ছিলাম, নিলয় আসার পর মনে হলো 9 ভাই বোন হয়ে গেলাম। এবং সবাইকে, শুধু ভাই বোনেদের না, বাবা মায়েদেরকে, সবাইকে ভীষণ আপন করে নিয়েছে, ভীষণ ভালোবাসে আমাদেরকে, আমরা ওকে খুব ভালোবাসি। আর দুজনে এইভাবেই একসাথে আনন্দে থাক, তোরা খুব ভালো থাক, আমাদের সাথে এইভাবে একসাথে আনন্দে আমরা সবাই এগিয়ে যাই, খুব আনন্দে থাক তোরা, এইটুকু।
let me start. Like, I popped up in this world before these two guys have come. So Rimi to me is a very I don't know how to define it. I mean, she's everything, right from being the worst in some cases to the best in the others. I mean, I still remember when she was very small, possibly less than an year old, and it was the first time that I met her. And she looked to me like almost like a Barbie doll. I mean, how cute can someone be? I mean, she was cuteness personified to extreme limits. And that was the first part of it. And then as she grew up, I came to know she had imbibed beautiful characters from Mashi and Mesho both. She had the sweetness of Mashi, the intelligence of Mesho, and I mean, she was a mixture of everything. I mean, and I don't know. I mean, it's like the same feeling that I have when I say to my kids, like, come, we will go to Pishi's wedding, and the joy on my face reflects it all. I mean, I can't define it, but she is a very beautiful, a very intelligent, and a perfect person for Niloy. So, and coming now to Niloy, I have met him very rarely. I've met him just, I think, 3-4 times. But within that, I could very well guess he was a perfect match for Rimi. Someone who could mold Rimi's anger, first of all, because I have faced it. I know what it means. And Niloy is a perfect cushion to the blast that Rimi sometimes gives. And I hope this thing continues, and I pray to God so many Rimis and many Niloys, we meet them soon. So I think that would be much from my end. তো বেসিক্যালি আমি প্রীতি, রিমি দিদির সব থেকে ছোট বোন, আর নিলয়দার সব থেকে ছোট শালি। আর ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমি রিমি দিদিকে রিমি দিদি বলবো না, রিমি মা বলবো, ইজ আ ভেরি বিগ কোয়েশ্চেন। আর কারণ ছোটবেলা থেকে রিমি দিদি ওই ফিগারটা ছিল, মানে পজিটিভ ভাবে নেগেটিভ ভাবে যেইভাবেই হোক ওই ফিগারটা ছিল। আর আজ পর্যন্ত কোনো আর্গুমেন্টে বা কিছুতে আমি রিমিদিকে না বলতে পারিনি। মানে রিমিদি যদি আমাকে একটা লাইক প্যাকেটে ময়লা তুলেও এনে বলে পিঠে এটা সুন্দর দেখতে, আমি বলবো হ্যাঁ, মানে এতটাই ভয় পাই রিমিদিকে। আর রিমি দিদি আমার কাছে ছোটবেলা ওই দিদি ছিল যে আমার পিটি টিচার, আমার ইংলিশ টিচার, আমার গানের টিচার, আমার নাচের টিচার, সব হতো। আর ছোটবেলা থেকে আমার ভাইও হয়তো বলেছে তরকারি নিয়ে, ভাই তো ঝামেলা করতো তরকারি খাবো না বলে, আমি ওই রকম বাঁচতে পারতাম না। আমাকে সবসময় মানে একটা পাত্রের মধ্যে ওই এইটুকুনি ভাতের সাথে এত তরকারি দিত, সেটা আমাকে খেতে হতো। আর এটাই ছিল আমার কাছে রিমি দিদি। রিমি দিদি আমার কাছে ছোটবেলায় ছিল একটা মহিলা যার হাত কোনোদিন চুড়ি থাকতো, মানে ভরে চুড়ি থাকতো। এখন রিমি দিদির হাতে বেয়ারলি একটা ঘড়ি পর্যন্ত থাকে। রিমি দিদির কাছে ডার্কেস্ট শেড অফ রেড লিপস্টিক থাকতো, এখন রিমি দিদি নিউডও পরে না। মানে রিমি দিদি এমন চেঞ্জ রিমি দিদির মধ্যে আমি দেখেছি। রিমি দিদির সব থেকে কষ্টের সময় থেকে, সব থেকে খুশির সময় থেকে, সব থেকে রাগ, সব থেকে আনন্দ, সবকিছু আমার চোখে দেখা। এবার নিলয়দার বিষয়ে বলছি। নিলয়দা বেসিক্যালি এখন আমার জামাইবাবু না আমার বন্ধু বোঝা যায় না, কারণ নিলয়দার আমার মধ্যে একটা খুব মিষ্টি ঝগড়া ভালোবাসা একটা আছে। সবসময় আমরা ঝগড়া করি, ভালোবাসি, মানে খুব মানে দুজনের মধ্যে খুব ওই কমফর্ট লেভেলটা আছে দুজনের মধ্যে। আর নিলয়দার বেসিক্যালি প্রথমবার যখন আমি নিলয়দাকে দেখেছিলাম, নিলয়দা আমার বাড়িতে এসেছিল পুজোর সময়। তো পুজোর সময় যখন নিলয়দা এসেছিল, এবার যেহেতু নতুন রিমিদির পছন্দের বিয়ে হবে এরকম একজন এসছে, সবাই খুব আনন্দে আছে দেখছে। এবার কি বেসিক্যালি কোনো জামাই, তখনও জামাই হয়নি, বাট জামাই হবে এরকম একজন যখন বাড়িতে আসে, সবাই মানে খুব বেশি আদর আপ্যায়ন করতে চায়। নিলয়দার সাথে একটু বেশি হয়ে গেছিল। নিলয়দাকে একটা এত বড় থালের মধ্যে এতটা ভরে ভরে খিচুড়ি দেওয়া হয়েছিল, যে খিচুড়িটা নিলয়দা খেয়েছিল, যেটা মানে হিউম্যানলি ইম্পসিবল, কিন্তু নিলয়দা জাস্ট না বলবে না বলে খেয়ে ফেলেছিল।
তারপরে আমার মাসি, আমার মানে এই দাদার মা মিঠু মাসি আমাকে বলে যে আরেকটা এত বড় বাটিতে যে এই খিচুড়িটা নিয়ে গিয়ে নিলয়দাকে বল যে মানে ওকে আর নেবে। আমি ওই লোকটাকে চিনি না, প্রথমবার আমার সামনে এসছে, আমি গিয়ে বলে মানে আমার মুখের এক্সপ্রেশনটা ছিল তুই আর খেতে পারবে? আর বাড়িতে সবাই বাজ লাইক কি করছিস, নতুন জামাই এরকম করিস না। আমি লাইক আচ্ছা সরি, কিন্তু সেই দিন মানে বুঝেছিলাম যে এই একটু আমার মতন ভ্যাবা ক্যাবলা, মুখের উপরে না হ্যাঁ বলতে পারে না, মানে সবসময় মানে যা বলা হবে তাই করা হবে। কারণ বেচারা তারপরে আমাদের সাথে ঘুরতে গেছিল, সে হাঁটতে পারছে না, ঘুমোতে পারছে না, তার মানে শরীর খারাপ, কিন্তু সে না বলতে পারেনি। তখনই বুঝেছিলাম এই লোকটার আমার মধ্যে খুব ভালো একটা বন্ধুত্ব হবে। আর আপাততর জন্য এই দুটো মানুষ মিলে খুব একটা এমন জায়গায় এসছে যেখানে দুজনের ভালো মন্দ সব আমি এত সুন্দরভাবে বুঝেছি। আর ওরা আমার লাইফের একটা এমন পার্ট হয়ে গেছে যে এখন আমি আমার লাইফটাকে ওদেরকে ছাড়া ভাবতে পারি না, মানে এতটাই ইম্পর্টেন্ট ওরা আমার কাছে এই মুহূর্তে। তো সেখানেই আমি এখানেই এটা এন্ড করছি। আর আমি চাই যে সারা জীবন আমরা এইভাবেই থাকি, একটা জাস্ট ভাই বোন, মানে শালা শালি, জামাই বাবু, মানে এরকম কোনো সম্পর্ক না, বন্ধুত্বের সম্পর্ক যেটা আমাদের মধ্যে আছে সেটাই যাতে সারা জীবন কন্টিনিউ করুক, এইটুকুনি বলে শেষ করলাম। আমি গোগল, আমি রিমির একমাত্র সমবয়সী ভাই, ঠিক আছে? সবাই ছোট বড়, আমি সমবয়সী, 5 মাসের একটা গ্যাপ আছে, একটা ভাবনার বিষয় না। আমার সঙ্গে ছোটবেলা থেকে রিমির প্রচণ্ড মিল, সমস্ত বিষয়ে আমার যা যা পছন্দ রিমির সব সেই জিনিসগুলো পছন্দ। আজ পর্যন্ত আমার সমস্ত ভাই বোনদের সাথে অনেক রকম মতের অমিল হয়েছে, অনেক কথা কাটাকাটি হয়েছে, কিন্তু রিমির সাথে আজ পর্যন্ত কোনো দিনও আমার কোনো বিষয় দ্বিমত হয়নি। যে বইটাও পছন্দ করে পড়তে আমি সেটা পছন্দ করি পড়তে, আমি যে সিনেমা দেখতে পছন্দ করি ও সেটা পছন্দ করে, মানে আমাদের মধ্যে কোনো ভ্যারিয়েশন নেই। সত্যি কথা বলতে একদম এক মানুষ, আমার মানে কিছু বলার নেই। রিমির পছন্দ একদম যেরকম মানুষ আমার মনে হয়েছিল রিমির পছন্দ হবে, ঠিক সেরকম মানুষ রিমির পছন্দ হয়েছে। তো ঋদ্ধি সাহা রিমি, ওর সম্বন্ধে কি বলবো, নিজের সম্বন্ধে কথা বলার মতো লাগে, আমার আলাদা করে কিছু বলার নেই। আর নিলয় আমার ভাইয়ের বয়ফ্রেন্ড, সরি দিদির বর, একটু ভুলে গেছে ওখানটা। তো নিলয়ও খুব ভালো ছেলে, আমাদের মানে অলমোস্ট বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। আমার কলেজে পড়তে আমি কোনোদিন জানতাম না, একই ব্যাচের আমরা, কিন্তু এখন অসাধারণ বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। আমার একটা ভাই ছিল, এনাফ ছিল, আরেকটা জিতেছে। যখন তখন খেলতে, রাত্রি 10টার সময় খেলতে যেতে হবে, ফুটবল খেলতে যেতে হবে, ব্যাডমিন্টন খেলতে হবে, এই করতে হবে ওই করতে হবে। একটা ভাই না ফ্যামিলি, দুটো লাগে না, অ্যাটলিস্ট অত কম বয়স হয়ে গেছে। খুব ভালো ছেলে, সব জায়গায় মানিয়ে নিতে পারে, আমাদের সাথে মানিয়ে নেওয়াটা মানে আলাদা ব্যাপার। চিড়িয়াখানার মধ্যে থাকার মতোটা আলাদা ঠিক নেই, কিন্তু সেটা পারে, কোনো অসুবিধা হয় না। যেভাবে মানিয়ে গুছিয়ে নিয়ে চলছে, মনে হয় আমরা সবাই মানিয়ে গুছিয়ে নিয়ে বাকি দিনগুলো কাটাতে পারবো, কোনো ভুলতর দুর্ঘটনা ঘটবে না। এই ভালো চিন্তার দিকে দেখতে দেখতে আমি আর কিছু বলবো না, যথেষ্ট মনে হচ্ছে আমার জন্য। এবার আসি রিমিদিকে নিয়ে। ছোটবেলায় মনে আছে আমার ভাইফোঁটা রাখিতে 1 মাস আগের থেকে আমার এক্সাইটমেন্ট থাকতো যে রিমি দিদির গিফট, সাজানো গিফট, র্যাপড গিফট, সেগুলো ভালো লাগবে। আর ওই এক্সাইটমেন্টেই আমি বসে থাকতাম। আমি মাকেও বলতাম যে এবার ভাইফোঁটা আসছে, এবার রাখি আসছে, এবার গিফটটা কি হবে। তারপর ছোটবেলায় আমরা বিজনেস খেলতাম একসাথে, ওরম ভাবে আমি বুঝেছি রিমি দিদি হারতে ভালোবাসে না, শি ইজ আ উইনার, শি ইজ আ বর্ন উইনার।
গ্রাজুয়েশন করেছিলাম এফইউ থেকে, এফইউ লখনৌ থেকে। আর নিলয় মানে চিকি বলি আর কি বেসিক্যালি। তো ও গ্রাজুয়েশন করেছিল সেন্ট জেভিয়ার্স কলকাতা থেকে। তো আফটার দ্যাট মানে মাস্টার্স আমি আবার এফইউ লখনৌয়ে কন্টিনিউ করলাম, অ্যান্ড হি ওয়েন্ট ফর মাস্টার্স টু এফইউ লখনৌ অলসো। তো বেসিক্যালি মাস্টার্সের ক্লাসমেট হিসাবে দেখা, এবং মানে যেহেতু বাঙালিদের একটা গ্রুপ হয়ে গেছিল অলমোস্ট, ঠিক আছে, মানে আমার পুরনো বন্ধু অনমিত্র, ও আর আমি গ্রাজুয়েশনেও ব্যাচমেট ছিলাম, মাস্টার্সেও আবার ব্যাচমেট হলাম। তো অনমিত্রর বন্ধু আবার নিলয় হলো। হ্যাঁ, তো সেই সূত্রে বেসিক্যালি ভায়া অনমিত্র আমার সাথে নিলয়ের বন্ধুত্ব হলো। তো এরপরে আমাদের একটা গ্রুপ মতোই প্রায় হয়ে গেছিল, আমি অনা স্যামি চিকি এরকম একটা গ্রুপ হয়ে গেছিল। তো মানে ওই আর কি অল বয়েজ গ্রুপে মোটামুটি আমি একা মেয়ে হ্যাং আউট করতাম, এরকম একটা ব্যাপার ছিল। এবং মানে সত্যি বলতে কি ভীষণ ক্লোজ ফ্রেন্ডসই ছিলাম, এবং বেস্ট ফ্রেন্ডস ব্যাপারটাই ছিল। মানে নিলয়ের সাথেও যেরকম ঠিক একইভাবে, মানে যেরকম স্যামিও ভীষণ ক্লোজ ফ্রেন্ড ছিল, সেরকম নিলয়ও খুব ক্লোজ ফ্রেন্ড ছিল। জিনিসটা মানে সবচেয়ে ফানি পার্ট অথবা আমি বলবো যে ইউনিক পার্ট অ্যাবাউট আওয়ার রিলেশনশিপ ইজ দ্যাট যে আমাদের কিন্তু কোনো পার্টিকুলার অ্যানিভার্সারি ডেট নেই, এবং আজ অব্দিও মানে কোনো দিন নেই যখন কেউ কাউকে প্রপোজ করেছে। মানে ইট ওয়াজ সো অর্গানিক, মানে জাস্ট একটা গ্রাজুয়াল একটা সম্পর্ক, জাস্ট বোথ অফ আস নিউ যে দিস ইজ মোর দ্যান ফ্রেন্ডশিপ অ্যান্ড উই উড লাইক টু মেক ইট মোর দ্যান ফ্রেন্ডশিপ, এবং slowly it became so. এবং মানে the kind of hurdles that I've seen in my relationship, মানে যত ধরনের সমস্যা দেখেছি, এবং সেটা সব দিক থেকে, মানে সেটা কেবলমাত্র পারিবারিক দিকেরই সমস্যা নয়, তাছাড়াও মানে নানা ধরনের পার্সোনাল প্রবলেমস, অনেক সমস্যা যেগুলো হয়তো টিপিক্যাল কোনো রিলেশনশিপে থাকে না, সেটা মেবি মানে আমি টোটাল জিনিসটাকে হয়তো জাস্ট স্ট্যান্ড করে আজকে এখানে আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি এই কারণেই, কারণ খুব ভালো বন্ধু ছিলাম এবং খুব ভালো বন্ধু আছি, এবং বেসটা ওই জায়গায় থাকার কারণেই হয়তো এতটা আর কি ডিফিকাল্ট টাইমস আমাদের পক্ষে পার করা সম্ভব হয়েছে একসাথে। আমরা যখন ওখানে একসাথে পড়তাম, স্যামি বলতো যে আমি হচ্ছি চিকির ইএসসি বাটন, মানে এসকেপ বাটন আর কি, কম্পিউটারে থাকে না যখন কোনো কিছু কাজ করে না তখন আমরা ইএসসি বাটনটা প্রেস করি যে ঠিক আছে এবার সবকিছু সর্ট হয়ে যাবে, উইন্ডোজ ক্লোজ হয়ে যাবে, কম্পিউটার ঠিকঠাক চলতে শুরু করবে। তো অনেকটা এরকমই ব্যাপার, এবং সেই জিনিসটা মানে সেটাই হচ্ছে আমাদের রিলেশনশিপের আর কি সেই সিক্রেট ইনগ্রেডিয়েন্ট, বেসিক্যালি দ্য ফ্যাক্ট যে মানে চিকি হ্যাজ দিস ইমেন্স ট্রাস্ট ইন মি, যে ওর মনে হয় যে যাই হোক আমি সর্ট করে নেব, এবং যে কোনো সমস্যা হলে মানে জাস্ট প্রথম এসে আমাকে মানে বলা যে এটা হয়েছে, নাও হোয়াট, ঠিক আছে, অ্যান্ড হি হ্যাজ দিস ফেথ কি নাও হোয়াট এভার মানে রিদ্ধি উইল সর্ট ইট। আচ্ছা, আমাদের এখন রিলেশনশিপ তো ইটস 7+ ইয়ার্স, বেসিক্যালি 7.5, ঠিক আছে, মানে আর রেজিস্ট্রি হয়েছে মেতে 2020। তো বেসিক্যালি লিগালি দেখতে গেলে 2 বছর ম্যারিড ইন দোজ 7.5 ইয়ার্স। রিলেশনশিপ মানে
কিভাবে আর কি হলো বা কি ফিলিংস এখানে ইনভলভড এটা যদি বলতে হয় তাহলে যখন আমি এটা রিয়েলাইজ করলাম যে ফিলিংটা অ্যাকচুয়ালি মিউচুয়াল, মেবি আ লিটল লেট ফর হিম দ্যান ফর মি, বাট ফিলিংটা মিউচুয়াল, তখনও আই রিয়েলি ডিড নট টেক এনি স্টেপ অ্যাবাউট দ্যাট। জিনিসটা হলো যে মানে অলমোস্ট 3.5 বছর পর, অলমোস্ট 3.5 বছর পর একদিন ওই আমাকে জাস্ট একটা বললো বিরিয়ানি খেতে গেলাম একসাথে, দিয়ে বললো যে তাহলে মানে what are you thinking ahead এরকম ধরনের, and it was not really a proposal but I kind of realized যে না ঠিক আছে মানে maybe he is also thinking along these lines। কিন্তু তার থেকে ইন্টারেস্টিং যেটা হয়েছিল সেটা হচ্ছে যে আমার যখন থেকে ওকে ভালো লাগতো আমি বেসিক্যালি আমার বাড়িতে বলেছিলাম যে মা আমি কিন্তু আর কাউকে বিয়ে করবো না, ঠিক আছে, কিন্তু আমি কিন্তু ওকে বলিনি সেটা, ঠিক আছে। তো আমার ফ্রেন্ড মানে খুব ভালো বন্ধু, বেস্ট ফ্রেন্ড স্টেটাস এটাই চলছে, বাট আমি বাড়িতে এরকম একটা কথা বলে দিয়েছিলাম। তো বাড়ির লোকজন মানে প্রচন্ড রেগে গেছিল, প্রচন্ড, এবং এই জিনিসটা পরবর্তীকালে গিয়ে আর কি মানে আমি ফাইনালি ওকেই বিয়ে করেছি, which is fine। আমার এরকম একটা ব্যাপার ছিল, আমি বলেছিলাম যে আমি নান হয়ে যাব, আমি একা থেকে নেব, কিন্তু আমি আর কাউকে বিয়ে করব না। তো হ্যাঁ মানে কেমন লাগে অবশ্যই মানে এটা মানে আমি ঠিক সেরকম ভাবে ডিফাইন করে বলতে পারবো না যে কি কারণ আছে, কি এমন ফিচার্স আছে যার জন্য মনে হয় যে না খুব ভালো, আই ডোন্ট নো। কারণ সত্যি কথা বলতে আমার মাঝে মধ্যে খুব রাগ হয়, সব কাজ আমি করি, সব কিছু আমি করি, তাহলে কেন মানে ওয়াই, বাট হ্যাঁ মানে আই কাইন্ড অফ ফিল যে হি ইজ অ্যান ইন্টিগ্রাল পার্ট অফ মাই লাইফ। আর মানুষের যেরকম কখনো কারোর যেরকম নিজের বাচ্চা যদি হয় তাহলে এরকম কেউ ভাবে না যে আমার বাচ্চার মধ্যে কি ফিচার্স আছে যে এটার জন্য আমার মনে হয় যে আমার বাচ্চা ভালো। নিজের যদি ভাই বোন হয় তাহলে লোকে ভাবে না, ঠিক ও আমার ওরকমই একটা পার্ট, হি ইজ দ্যাট ক্লোজ টু মি যে আমার ওই ভাবনাটাই আসে না যে অ্যাকচুয়ালি কেন ভালো লাগে, মানে just that he is a part of me and মানে সবসময় I need him by me to feel that I am happy and whole। তো সেটাই আমার বলার এটাতে।